اسكتوا رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخير النبي اجتباه هدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله. ثم استفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل في كتابه الكريم: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Bizlarni yo'qdan bor qilgan, bizlarga eng ulug' saodat ne'matin, iymon boylig'ini nasib eylagan, dini islom ila sharafatli qilgan, muborak fazilat bo'lgan eng izgi, eng saodat kuni jumg'asida da o'zining yurtına kelib amal ibodatlar qilarga nasib eylagan, ne'matlarına shukr etarga nasib qilgan, ko'ngillarimiz ila, qalblarimiz ila shodlanib, suyunib, la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasini qabatlarga nasib eylagan birdan bir Rabbimiz Alloh azza va jallaga bizni ne'matlovchi, bizning xato kimchiliklarimizni g'afur qiluvchi, bizni eshituvchi, bizni biluvchi, bizlarga tavfiq, hidoyat, istiqomat beruvchi
Rabbimiz Allah Azza ve Celle'ge maqtavlar, hamdler, seneler, nimetlerine şükür analarımız devamlı bulup dursaydı kardeşlerim. Hem de Allah Rabbimizin saadet hak ilçisi, ahir zaman peygamberi, Rabbul İzze'nin seyiklisi, bizning seyiklibimiz, seyikli peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, onun gailesine, onun sahabi kiram dostlarına salavatlarımız, selamlarımız ushbu mübarek cümgalarda bulsun, turmuşumuzning, hayatımızın her mizgillerinde körkemlik ile devamlı olup tursaydı. Allah Rabbimiz keng rahmeti bilen iyiliklerimizden, izgiliklerimizden, kabullardan eyleseydi. Allah Rabbimizin rahmetine erişken, Allah Rabbimizin rahmetinde bulgan seyikli kıllar cümlesinden bulsak idi. Allah Rabbul İzze uluk rahmet eyledi. İzgi kitabı Kur'an-ı Kerim ayetlerini indirdi. Hem de bu Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Allah hemme misallarını getirdi. Açık bulgan, garip dilindeki hemme nersege işare etken, anlatkan, saadet bulgan, tekvalıkka alıp bargan Rabbimiz Allah'ın sözü kelamedir cemaatul muslimin. Hem de onlarda şik yok, şüphe yok, şikleni yok. Allah Rabbul İzze kitabı Kur'an-ı Kerim'inde Gasr suresinde bu kıska gına Mekke jirliginde ingen 3 ayette de Rabbimiz Allah kişilik için, Adem balası için en hayırlı bulgan nerselerini açıp sala. Hem de İmam Şafii Hazretleri aytaydı, Adem balasına uylanu fikirlev, Rabbisi Allah'a yakınayu yüzünden bu süre jiter idi deyip sözlerin aytaydı. Hem de bu süreni kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabaları kaydağına görüşseler de, kaydağına ışraşsalar da, indi ayrılışkan vakitlarında, birbirlerini kaldırıp gitken vakitlarında birbirlerine şul süreni okuydular. Şul süreni okuydular. Rabbimiz Allah Teala'nın barlığın, birligin, onun haklığın, kıyamet günü ahvallerin, Müslüman'a nerse tiyişli ikenin şu kıska gına sürede de beyan etip cemaat könüllerine, şulay elhamdülillah, Allah Rabbimizden şükür iteydiler, zikir iteydiler. Allah Tebareke ve Teala cemaatul muslimin, bu sürenin en evvelinde de vel asr deyip, zaman bilen, vakit bilen, ikindi namazı bilen de, kini bilen, tini bilen de, dehri bilen de ant itibeydi. Ant kiçibeydi. Ama lakin indi biz, Allah Rabbimizden kılları ant etken vakitte Rabbimiz Allah'ın isimleri ile, Rabbimiz Allah ile ant etemiz. Allah Tebareke ve Teala şu vakitini ayırıp alıp ant etti. Yani bu mühim bulgan, Adem balası için kadirli bulgan mizgiller, bütün turmuşumuz, hayatımız Rabbimiz Allah bilgilengen vakitte öte. Rabbimiz Allah kaysımızga köpmü yazgan, köpmü miktarda yaşayız, ni halatte yaşayız. Şu vakit miktarına sıyışkandı cemaatul muslimin. Biz şu vakittan çıkalmayız, şu vakittan kitip baralmayız. Bu vakit bilen idare ete almayız. Adem balası köpmegine fantastik indi kitaplar yazsa da, kinolar, filmler düşürse de, yenesi ötken vakitlarga kayta, ötken vakitka kayta da halatın tizete, yaysa bir nerse işli, yani cemaat mümkün tügül. Yani her mizgil, her bizden kitip bargan sekund, ol bizniki tügül. Bitti. Tamam, ularda kaldı. Hem şula yok bizning indi qarşı ala turgan vakitte bizge ma'lum tügül. Hem de şuna da şul barlık ile yaşayız. Hasanul Basri Hazretleri aytaydı, ey Adem balası guah bul, fikirle, uyli kör. Sen bit içkinden turasın. Bir kinin indi uzıp gitti, indi kilesi kinin sana ma'lum tügül. Allah Rabbul İzze rizıkını yazgan miken, havas olarga mümkünlük bergen miken, yakınlarımız bilen oturup şey içirge mümkünlük bergen miken, görüşürge mümkünlük bergen miken bizge ma'lum tügül. Şuna da bu kini biz, bu mizgilleri biz, şuna da kadirli, hem ul da şulay bu kadirinin nimetini iskalarga çakıraydı. Allah Tebareke ve Teala vakitini berdi, hem de bu vakit birimligi bir zor nerse. Yani bu sekundlarda, mizgillerde, Rabbimiz Allah Teala'nın rahmetine alıp bargan en hayırlı kelimelerini, kıskağına Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, yaysa La ilahe illallah, Muhammed Resulullah kelimesine italabız, dua kılalabız. Yani bu zor bulan ganimet, nimet bulup tıra kardeşlerim. Allah Rabbul İzze,
Шулай Qur'ani Кәримендә дә ошбу сүрәдә дә бәян кылып, вакыт белән, заман белән ант итеп әйтәм, әлбәттә ди, адәм баласы олуг булган хәсрәттә ди. Шул вакытның кадерен белмәгән, тормышның асылын белмәгән, кая атлаганын уйламаган, фикерләмәгән, нәрсә өчен яши ул дөньяда, нәрсә өчен бу дөньяны куа ул, кая атлый ул, нәрсәгә омтыла ул, шул нәрсәләрне адәм баласы фикерләми икән, шул нәрсә хакында уйламый икән, Аллаһ Раббул Гизза әйтә, әлбәттә адәм баласы олуг булган хәсрәттә ди. Улуг булган кайгыда ди, бәләдә ди, җәмәгатул муслимин. Шуңа тормыш хаят, улуг булган ниъмәт. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә иде: "Ла тазулу кадама абдин яумал кияма." Адәм баласының аяклары кыямәт көндә һич тә кымшанмас, һич тә кузгалмас. Шулай басып каткан хәлдә торыр. Хәтта юсәлә ан арба'a. Хәтта анардан 4 нәрсәне сорамыйча торып. Адәм баласыннан, һәрберебездән, һәрберебез адәм балалары, кыямәт көндә Раббыбыз Аллаһ хузурына кубарылып чыккач, сорала торган нәрсәләребез бар. Әүвәлән, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шул 4 нәрсә соралмыйча адәм баласы кымшанмый да, кыямәт көндә урында басып тора. Һәм дә Расул саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам кылып әйтә: "Ва ан умуриһи фима афнах." Бу адәм баласы гомерен нәрсәгә тотты, гомерне нәрсәгә багышлады, гомерен ничек үткәрде, ничек уздырды җәмәгатул муслимин. Ошбу гомерен алып карасак, ул гомер бик кыска. Ул гомернең күпмесен без йоклап үткәрәбез, ул гомернең күпмесен без ашап эчеп үткәрәбез, ул гомернең күпмесен без уен килкәдә үткәрәбез. Әгәр дә адәм баласы алып караса, иданың күпме файдалы булган микдары. Бuna һәрберләребездә телефоннар бар җәмәгать. Атна узган сайын бер хәбәр килә. Бу атнада син тәүлегенә уртача ничә сәгать телефонда утырдың? Нинди нәрсәдә утырдың? Нинди инде кушымтага кирдең? Нәрсә карадың? Шуны санап бирә. Шуннан җәмәгатул муслимин уйлап та куясың. Әгәр дә үткән сәгатьләр, бигрәк тә шул телефонга, гаджетларга кадалып уза икән, адәм баласы бу дөньядан бүленгән икән, бу дөньяда түгел икән, башка виртуаль булган, тормышта, хаятта яши икән. Һәм дә шуңа батып, шуңа чумып хаятын, тормышын, мәгъишәтен алып бара икән. Киләчәге хакында, тәүфик, хидаяты хакында уйлау юк. Гыйлем алырга күпме багышлады ул гомерен. Раббысы Аллаһны зикр итәргә, тәсбихләр әйтергә, тәхмидләр әйтергә күпме багышлады гомерен. Кулларын күтәреп, Раббысы Аллаһтан күпме сорады, күпме ялынды, күпме ялварды. И Раббым, гафу кылсаң иде, кичерсәң иде дип. Әлбәттә, бу мизгелләрне карасак, бик аз булыр җәмәгать. Шуңа да Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям адәм баласының аягы кымшанмас, һич тә кузгалмас урыннан гомере хакында, бу гомерен ничек үзгәрде? Бу гомерне ничек үткәрде? Заягамы, бушкамы, әрәмгәме? Әллә инде бу гомер файдалы итеп, хәерле итеп уздымы? Бу гомер шундый күркәм итеп уздымы? Аллаһ Раббыбыз каршында да, мизанда, үлчәүдә бик авыр килә микән? Һәм дә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям яна дәвам кылып әйтә: "Ва ан илмиһи маза амила биһи." Һәм бу кеше гыйлем алган булса, гыйлемле булса, бу гыйлеме белән нәрсә эшләде? Нинди гамәл кылды? Нинди гамәлләр кылды? Әгәр дә Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте илә изге китабы Куръан аятларын укыдык, белдек, ирәндек, мөселманга нәрсә тиешле, кыйбла әһленә нәрсә тиешле, нәрсәгә омтылырга тиешле. Ләкин белеп тә адәм баласы бу белгән илә гамәл кылмаса, бу гамәлен инде белгән гыйлеменнән зәкатын өлешен чыгармаса, гамәл кылмаса, ничек җавап бирер? Бу хакта соралабыз, кардәшләрем. Әгәр дә гыйлем алдык икән, бу гыйлем дөньяви хәерле гыйлем икән, ахират гыйлеме икән, без аның өлешен чыгарырга тиешлебез. Бу алган гыйлем безнең тормышыбызда, хаятыбызда мәнфәгатьле булырга тиешле. Безнең яшәешебездә, хаятыбызда күркәм булыша торган хәерле гыйлем булырга тиешле. Шуңа да гыйлем алу зур мәртәбә. Һәм Аллаһ Раббул Гизза бу гыйлем өчен сорый. Ни халәттә алдың? Раббың Аллаһның ризалыгын өмет иткән хәлдәме? Бу гыйлемне өйрәткән вакытта Раббың Аллаһның ризалыгын өмет иткән хәлдә өйрәттеңме? Ягъни шуңа
Гомумән, адәм баласы гыйлемгә килгән вакытта да галимнәр әйтә, 4 төркемдә ди. Беренчеләре беләләр, һәм дә үзләренең белгәннәрен беләләр. Белә, һәм үзенең белгәнен белә. Мына мондыйларга ябышырга кушалар. Мына мондыйларның артыннан булырга, гыйлем алырга кушалар җәмәгать. Ләкин шундыйлары бар. Алар беләләр, алар укыганнар, әмма ләкин алар үзләренең белгәннәрен белмиләр. Бу дөньяда гафил булып, бу дөньяда хаятын, тормышын, мәдрәсәне бетергән ничә ел укыган, Коръәннән Раббысы Аллаһ Тәгаләнең китабын ятлаган, сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисләреннән өйрәнгән. Әмма ләкин бу нәрсәләр тормышында, хаятында, гаиләсендә булсын, тирә-ягында булсын, бер мәнфәгатьсез файдасы юк. Гөяки гыйлем дә алмаган кебек, буларны уятырга кушалар. Уятырга, уян, син бит гыйлем алдың, шуның өлешен чыгар, шул гыйлемең белән яшә, шул гыйлемне күрсәт, ирәт дип әйтелә җәмәгать. Өченчесе инде әлбәттә бер нәрсә белми, һәм дә үзенең белмәгәнен белә. Үзенең белмәгәнен белә. Бер нәрсә белми, үзенең белмәгәнен белә, урынын белә. Мондыйларны өйрәтергә, мондыйларга юл күрсәтергә, мондыйларга аңлатырга кирәк җәмәгать муслимин. Әмма ләкин 4нче төркем булган иң куркынычлары бар. Бу адәмнәр бер нәрсә белмиләр. Әмма ләкин алар бөтен белемне, гыйлемне беләбез дип яшиләр. Мына иң куркыныч кешеләр, кардәшләрем, шундыйлар. Алар бер нәрсә белми, аңламаган, төшенмәгән, тәртибе гыйлем алган вакытта, ничек алынырга тиешле, ничек ул гыйлемгә ирешергә тиешле. Әмма ләкин алар үзләрен зур гыйлем иясе кебек яшиләр. Һәм бу куркыныч халәт. Аллаһ Раббул Гыйза шул халәттән сакласа иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дәвам кылып әйтә: "Ва ан малихи фи айна иктасабах ва фи ма анфaqah." Малын кайдан алды бу кеше? Бу дөньяда яшәгән вакытта кеше мал туплый, эшли, хезмәт итә, сәүдә ясый, бизнес кыла, тырыша, хезмәт итә, малны туплый. Бу мал Раббыбыз Аллаһ риза булган юлдан, хәләл юлдан килдеме, яисә харам булган юлдан килдеме? Аллаһ Раббул Гыйза сораячак. Һәм дә бу малның өлешен чыгардымы, зәкатларын түләдеме, садакатларын бирдеме, дөрес иттереп урнаштырдымы? Дөньядан киткән вакытта балаларына, нәселләренә мирас малын дөрес иттереп бүлдеме? Ягъни адәм баласыннан бу халәт соралыр ди. Кардәшләрем, һәр көнебез сәүдә, һәр көнебез сәүдә, һәр көнебез сәүдә итәбез. Адәм баласы уянып, йокысыннан торгач аның сәүдәсе башлана. Бу көнне аның инде табыш белән узамы, файда китерә торган халәттә узамы, әйсә киресенчә инде ул бу көнне зыян күрәме, гынахка батамы, кимчелектә буламы, ялгышта буламы җәмәгатул муслимин. Шуңа сәүдә итә адәм баласы. Һәм Раббул Гыйза да китабы Куръани Кәримдә шул хакларда баян итә. Аллаһ тәбәрәкә ва тәала рәхмәтилә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм 4нче өлешендә ва ан җисмиһи фима аблаһу. Раббысы Аллаһ аңа исәнлек бирде, бәдән бирде, кыяфәт бирде. Һәм дә ул адәм баласы шуны кая сарыф итте? Кая тотты бу исәнлекне, саулыкны, сәламәтлекне? Бу Раббыбыз Аллаһтан бирелгән ниъмәт. Аллаһ тәбәрәкә ва тәала сораячак кыямәт көнендә. Аллаһ тәбәрәкә ва тәала әгәр дә адәм баласы Раббысы Аллаһ Тәгаләнең чакыруына колак салмаса, тормышта, хаятта ялгыш хәлдә, хаталы хәлдә яшәсә, тәүбәне эзләмәсә, аның халәте аяныч ди. Әлеге укылган сүрәдә дә Раббул Гыйза аның халәте яман ди, авыр ди. Һәм Аллаһ Раббул Гыйза янә бер аятта әйтә: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Кемдә кем, әгәр дә Раббысы Аллаһ Тәгаләне искә алудан борылса, йөзен борса, ирләнсә, тәкәбберләнсә, танырга теләмәсә хакыйкатьне, бу адәм баласының тормышы, хаяты бик кыен, мәшәкатьтә булыр ди Раббыбыз Аллаһ әйтә. Әйе, бәлкем аның акчасы да булыр, малы да булыр, дәрәҗәсе дә булыр. Әмма ләкин күңелләренә тынычлык бирә торган халәт, киләчәге аңа бернинди рәхәтлек китермәс. Тормышы, хаяты юк-бар белән чуар булып адәм баласының узар. Һәм дә وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Раббул Гыйза әйтә, кыямәт көндә кемдә кем Раббысы Аллаһтан борыла икән,
Диненнән бұрылай екен, аны суқыр хәлдә кубарыбыз ди. Күзләре күрмей. Қиямет көндә кубарылды, күзләре күрмей. Һәм дә бу кеше әйтә икән Раббысына мөрәҗәгать итеп: Рабби лима хашартани а'ма ва кад кунту басира. И Раббым Аллах, нигә соң мине суқыр хәлдә кубардың? Бер нәрсә күрмим бу көндә, қиямет көнендә. Минем бит дөньяда вакытта күзләрем күрә иде диеп, бу кеше җәмәгать муслимин әйтерде. Һәм Аллаһ Раббул Гыйззат әйтә: Адам баласы улы булган хәсрәттә ди. Әгәр дә бу вакытны дөрес иттереп файдаланмаса, дөрес иттереп кулланмаса, тормышында, хаятында Раббысы Аллаһның әмерләрен куймаса, тыйганнардан тыйлырга тыйлып яшәмәсә, Раббысы Аллаһ Тәгаләне зикр итмәсә, таянмаса, тәвәккәл булмаса, Раббысы Аллаһ хакында яхшы, хәерле фикердә булмаса, Аллаһ Раббул Гыйззаны бәлагә тарытыр. Һәм дә Раббул Гыйзза дәвам кылып әйтә: Илләлләзина аману ва амилус салихат ва тавасау бил хак ва тавасау бис сабр. Әмма ләкин бәладән, афаттан, хәсрәттән адам баласын арындырган булган халат ул аның иманлы яшәве, иманлы булуы. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Иманыбыз бар, әлхәмдүлилләһ, кардәшләрем. Бу зур сөенеч. Аллаһ Раббул Гыйззаның зур рәхмәте. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә безгә аны бүләк итте, хидаяткә күндерде. Безгә аны Раббыбыз Аллаһтан гайре һич кем бирә алмый, һич кем бүләк итә алмый, һич кем безгә тапшыра алмый. Бу Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең бүләге ва рәхмәте булып тора, җәмәгать муслимин. Һәм дә Раббыбыз Аллаһ дәвам кылып әйтә: Ва амилус салихат. Булар яхшы, хәерле гамәлләрен кылырлар. Раббысы Аллаһ Тәгалә кушкан фарызлардан үтәрләр, ваҗиблардан үтәрләр, сөннәтләрдән үтәрләр, мустахаб булган, нәфилә хәерле гамәлләрне кылырлар, начар эшләрдән тыелырлар ди Раббул Гыйзза әйтә. Ягъни бу бәладән арынган, сәадәткә ымтылган адам баласының сыйфаты. Ул яхшылык эшләргә ымтыла. Аның иманы бар, иманы яхшылыкка этәрә. Начарлыктан тыелырга тырыша. Һәр вакыт булмас бу нәрсә. Сайыскан кебек кай вакыт тымшыгы ябышса, тымшыгын алам дип кыйрыгы ябышыр. Арналмас, әмма ләкин бу кеше тырыша, ымтыла. Һәм Раббул Гыйзза рәхмәте илә кичерүче, ярлыкаучы кардәшләрем. Әгәр дә карасак, Муса алейһиссалам вакытында көннәрдән бер көнне бер яшь кеше вафат булды шәһәрдә. Һәм дә моны дәфен кылырга җирләргә бер кем килмәде. Бу яшь кеше үзенең әшәкелеге белән, начарлыгы белән дан казанган иде. Аның шундый халәтен, аның бу сыйфатын бөтенесе белә иде. Шуңа вафат булгач та бер дә кайгырмадылар. Хәтта җеназасында да катнашырга теләмәделәр. Илля фақат якыннары итеп куйдылар, җирләделәр. Һәм дә Аллаһ Раббул Гыйзза Муса алейһиссаламга вахи индерә. Бар, сөекле кылымның зиярат кыл дип. Муса алейһиссалам китә, сырый. Шәһәр, монда сезнең арагызда изге булган хәерле бәндәләр вафат булдымы бу арада дип. Юк, андый кешеләрнең үлгәне юк дип җавап бирәләр. Кем үлде соң? Бер гынаһка баткан бер яшь егет бар иде. Ул вафат булды. Без инде аны затмадык та шул әшәкелеге өчен дигәч, бу инде әлбәттә һәм Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең пәйгамбәре Муса алейһиссалам шул вакытта бу халәтне ишеткәч, күршеләреннән ишеткәч, Аллаһ Тәгаләгә ялварып: "Я Раббым, бу халәтне миңа аңлатып бирсәң иде, нәрсә бу? Ни өчен син бу бәндәне зиярат кылырга куштың, искә алырга куштың?" Һәм дә Раббул Гыйзза вахи кыла: "Эй Муса ди, ул кылым ди гынаһка баткан иде ди. Гынаһка чумган иде ди. Ялгышта йөзә иде ди. Ушбу караңгы гынаһ баткагында иде ди. Көннәрдән бер көнне, сәһәр алдыннан төнлә ул сынды ди. Аның күңеле сынды ди. Ташты ди. Күп мәшәкилек, күп начарлык, күп яманлык адам баласының күңеленә тулган. Аны күтәреп йөрергә кирәк. Әзрәк адам баласы уйлый башласа, фикерли башласа, аның күңеле тула башлый. Аның күңеле таша башлый. Ул моннан котылу юлын эзли башлый. Сынды, ул тәүбә итте, мискин елады. Раббым миңа ялварды, сырады ди. Һәм шул халәттә ди, минем хузурыма үтеп китте ди. Һәм дә мин аны гафу кылдым, ярлыкадым ди. Шуңа Раббыбыз Аллаһ тормышыбызның, хаятыбызның хәтта соңгы мизгелендә дә тәүбәле булсак, үзенең рәхмәтенә ишештерә. Ла тaqnatu min rahmatillah. Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән өметләрегезне үзә күрмәгез ди. Аллаһ Раббул Гыйзза китабы Куръани Кәримендә. Аллаһ Раббыбызның кичерә алмаган гынахсы юк.
Әгәр бу тормышта, хәяттә нинди генә гөнаһка тарысак та, Аллаһ Тәгалә кичерә ярлыкый. Аллаһ Раббул Гизза илля фақат бу дөньядан узган вакытта үлеп китсә, иманы булмаса, ул вакытта гына гафу кылмый. Әмма ләкин Аллаһ Раббыбыз хузурында нинди генә гөнаһта булса да иман әһле, ислам әһле, мөселман, шул халәттә дөнья куйса да Раббыбыз Аллаһның ихтиярында. Теләсә гафу кыла, теләсә җәзалый. Аллаһ Раббул Гизза рәхмәтләрен әйләсен. Һәм Аллаһ Тәбәрәкә ва Тәгалә бу бәндәләрем иманда, бу бәндәләрем изге хәерле гамәлдә ди, һәм дәвам кылып әйтә: "Ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр." Һәм алар васият итәләр, якыннарын, тирә-ягын матурлык белән, күркәмлек белән, хәерлек белән хаклыкка чакыралар ди. Матур иттереп, дин исламны күрсәтеп бирәләр. Үзләренең тотышлары белән, тәмле телләре белән, яхшы матур үрнәк фигыльләре белән, гамәлләре белән, арып түгел, сүгеп түгел, яманлап түгел, тәмук кисәве дип каргап түгел, матурлык белән, хәерлек белән эндиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ничек Раббыбыз Аллаһ әйтә: "Вад'у иля сабили раббика бил хикмати вал мау'изатил хасана ваҗадилһум биллати хия ахсан." Раббың Аллаһның юлына чакыр хикмәт илә, күркәмлек илә, иң хәерле, иң матур сүзләрне иң кирәк вакытта, иң кирәк урынга куеп сөйлә. Күркәм генә вагазлә, насихәтлә. Әгәр дә синең белән бәхәс куертса, синең белән бәхәсләшә башласа, тарткалаша башласа, матур хәлдә, аны кыйгырсытмыйча, аңа начар сүзләр әйтмичә, аны яманламыйча, аны сүкмичә матур гына аңлатты Раббул Гизза әйтә Куръани Кәримендә дә. Һәм дә хаклыкка чакырырга Раббул Гизза әмер итте. Ва тавасау бис сабр, сабырлыкка чакырырга Раббыбыз Аллаһ әмер итте. Бу дөнья җәннәт түгел, кардәшләрем. Индәгән вакытта да исламга килсәң, мөселман булсаң, намаз укый башласаң, уразатта башласаң, закат түли башласаң, хаҗлар кыла башласаң, бу нәрсә син җәннәттә инде бу дөньяда дигән сүз түгел. Раббул Гизза сыный, төрле кыен мәшәкатьләр җибәрә, иманыңны сыный, ни халәттә син үткәрерсең. Раббың Аллаһка шөкер иткән хәлдә, сабыр иткән хәлдә булырсыңмы? Сабырлыкка чакыр. Дөнья ул мәшәкать йорты, дөнья ул кыенлык йорты. Бу дөньяда картаябыз, бу дөньяда авырыйбыз, бу дөньяда югалтабыз күбрәк. Аллаһ Раббул Гизза аның исемен фани кылды. Шуңа да әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Әгәр дә без иман илә яшәсәк, хәерле күркәм гамәлләр кылсак, әгәр дә без хаклыкка, күркәмлек илә инди белсәк, әгәр дә без күркәмлек илә сабырлык күрсәтеп, сабырлыкка чакырсак якыннарыбызны, Аллаһ Раббул Гизза вәгъдә бирде, без бәхетсезләр җөмләсеннән булмабыз дип. Һәм Аллаһ Раббул Гизза шул җөмләләрдә безләрне әйләсә иде, җәмәгать. Һәм дә Раббыбыз Аллаһ кыямәтендә дә иң хәерле булган, иң матур сүзләр белән мөрәҗәгать итеп безләргә инде әлхәмдүлилләһ әйтсә иде: "Я әйятухан нафсул мутмаинна, ирҗи'i илә раббики радiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Эй күркәм җанияс, эй күркәм бәндәм, миннән разый булган хәлдә, үзең дә миннән разый булган хәлдә, сөекле кылларым арасында бул, җәннәтнең түрләренә уз дигән сүзләрне Раббыбыз Аллаһ ишетергә насип кылса иде. Хаталарыбызны, ялгышларыбызны, гөнаһларыбызны гафу кылса иде. Тәүфиq, хидаят, истиқамат, үзенең рәхмәт юлларыннан мәхрүм итмәсә иде, дуаларыбыздан, гамәлләребездән кабул әйләсә иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana bima min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim, al-jawadul karim, al-aliyyul azim, as-sami'ud du'a. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على نبينا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا معهم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بسم الله قامت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, saflarımız doğru, digiz kardeşlerim. Cuma namazının 2 rekat farzını öteybiz. Telefonlarımızı söndürəbiz. Amin kelimesini illa fakat şapırtkına itabiz. Телефон выключаем. Аминь говорим только про себя. Бисмилlah. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يهض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. Cuma namazımızın 4 rekat sünnetini ötüyoruz.
Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. La ilahe illallah, vallahu ekber. La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mulk hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. إلهي آمين. ربنا تقبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب الله ushbu jumg'alarimizni muborak qilsang edi. Amallarimizdan, g'iybatlarimizdan, namozlarimizdan, oyatlarimizdan, ushbu o'zingning rizolig'ing tetib eylagan sadaqatlardan, yaxshi, xayrli hamma amallardan, keng rahmating bilan qabullardan eylasang edi. Yolg'ishlarimizni, kamchiliklarimizni, nuqsonlarimizni sirtsang edi, g'afur etsang edi. Xatolarimizni, gunohlarimizni bilib qilgan, bilmay qilganlarimizni, ochiq qilganlarimizni, yashirin qilganlarimizni yorli qilsang edi, g'afur etsang edi, ya Robbil alamin. Rahmating ila tavbali, hidoyatli, istiqomatli qilsang edi. Eng ulug' bo'lgan ne'mat iymon ne'mati, dining islom ne'matin ushbu Robbim Allohim o'zlarimizda, oilalarimizda, yaqinlarimizda, bolalarimizda ne'matlaringga shukr etib, ushbu fani bo'lgan turmushda ya Robbim Allohim shuni ko'rkam etib, ko'tarib yashasak edi. Robbim Allohim rahmating ila tavfiq, hidoyat, istiqomat yo'llarida bo'lsak edi. Ezgu tilaklarimizga, ezgu maqsadlarimizga erishtirsang edi. Amallarimizdan rozi bo'lsang edi, yengillik bersang edi. Bizlarni bir turgan ya Robbi Allohim hallarni, mashaqqatlarni olsang edi. Bizlarga sog'lik, salomatlik bersang edi. Ko'ngil tinchlig'i nasib eylasang edi. Yuraklarimizga da Robbim Allohim ezgu xayrli niyatlar solsang edi. Bu niyatlarga Robbim Allohim ergan xayrli qabul hasanat amallar qilarga nasib qilsang edi. Tillarimizda har vaqt foydali bo'lgan, yumshoq bo'lgan xayrli ko'rkam so'zlar bo'lsin. Ya Robbimiz Alloh o'zing amr etganlaring o'tab, deganlaringdan tiyilib yashasak edi. Bolalarimiz, nasllarimiz, har birlarimiz tavfiqli, hidoyatli bo'lsak edi. Ya Robbimiz Alloh bizlarni hamma balalardan, qayg'ulardan, afatlardan, zararlardan saqla. Ya Robbimiz Alloh yashay turgan joylarimizda, oilalarimizda, yurtlarimizda, fatirlarimizda, yeri turgan safarlarimizda bo'lsin. Ishlarimizda, kasblarimizda iminliklar eylasang edi. Har turli yomon so'zlardan, yomon ishlardan, yomonlarning yomon ko'zlaridan ya Robbim, ashakliklardan imin qilsang edi. Shulay ya Robbim Allohim ushbu fanidan yadag'i barakat eylasang edi. Vatanlarimizga iminlik qilsang edi. Tataristonimizga sa'odat eylasang edi. Rahmating bilan so'g'ish o'tlarini Robbim Allohim so'ndirsang edi, bitirsang edi. Yigitlarimizga da sog' salomat, yengil tez orada oila yaqinlardan aylanib qaytargan nasib qilsang edi. Yengillik, iminlik, barakat ber. Ushbu fanidan yada Robbim Allohim iymon bilan yashat. So'nggi sulishdagi kalimalarimizda la ilaha illalloh
Resulullah, Muhammed Resulullah kelimetleri bulup, şu kelimelerini yış qabatlap rahmetine, mağfiretine uzdırsan, ötkersen idi. Ya Rabbim Allah'ım rahmetin bilen, şu faniden yalarına bizden evvel uzgan, dağalarımızını ümit itip yatkan, kitken etiler, eniler, ebiler, babaylar, tuğanlar, yakınlar, nesiller, kardeşler, halal cifetlerimiz bulsun, yürekcimiş balalarımız bulsun, yakınlarımız bulsun, dua kıldip emanet eylegenler bulsun, barşalarının, hemmelerinin, kıbla ehillerinin, Müslümanlarının, Müslimelerinin ruhlarını şad kılsan idi, kabirlerin nurlu kılsan idi, hisapların jingil ansat eylesen idi, kıyametleri güzel bulsun, rahmetin, bereketin ile menzilleri, urunları, cennetlerin bulsun. Allahümme salli ve sallim ala habibina nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahim. Allah Teala biz kabul etsin. Allahümme Rabbena etmim lana nurana ve gafir lana inneke ala kulli şeyin kadir. Allah Teala biz kabul kılsın. Mübarek cümgalar, kabul ameller. Sağ selamet imin bulayık.